July 5th, the remembrance of Sri Y.K. Muhammad Bashir. Now, I would like to share few things about him. As you all know, he is also known as Bepur Sultan. He was born in the village of Talayola Parambo on 21st January 1908. He was an Indian independence activist and India's most successful outstanding writer. Balyakala Sagi, Patumayude Adu, Shabdangal, and Madilugal, etc. are his notable works. He is regarded as one of the prominent literary figures ever existed in India. Often referred to as the Bepur Sultan, the king of Bepur, by the colleagues, he was one of the prominent figures behind the artistical, economical, and social reformation of the Kerala culture. His novel Shabdangal, means the voices, was once banned due to its echo that cyclonized one feudalistic society. He is also regarded as the translator's nightmare. This is mainly because of the Kalikal touch he added to his writings, which ethnically speaking would lose its humor and meaning when translated to other languages. He was Sufi among the writers and the greatest exponent of Gandhi thought. He was awarded the Padma Shri in 1982. He was also a recipient of Kerala Sahitya Academy Fellowship and State Film Award for Best Story. His writing style was entirely different. He wrote in his own village language. No one will never ever forget his books and characters. So friends, you should read at least one of his works on this day. I conclude my words by submitting the Bashirian memories in front of you. Thank you to all. നമസ്കാരം. മലയാള ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ചരമദിനം. ഈ ദിനം നാം ബഷീർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1908 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലയോലപ്പറമ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത എഴുത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികനായിരുന്നു ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. നർമ്മവും വിമർശനവും കലർന്ന ശൈലിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ രചനകളും മലയാള ഭാഷയിലെ വിസ്മയങ്ങളായി മാറി. ഇമ്മിന് വലിയൊന്ന്, വിഷയുക്തമായ മൂക്ക്, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യനുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവങ്ങളാണ്. ഒരു പുതിയ ഭാഷാ ശൈലി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി ജീവിതം നയിച്ചു. വായിച്ചാലും മതി വരാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല രചനകളും കഥകളായും കഥാപാത്രങ്ങളായും ചിരിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു. 1924 തൻ്റെ 16-ാം വയസ്സിൽ കേരള ചരിത്രത്തിന് ഇടം നേടിയ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഗാന്ധിയനാശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്നുള്ള ജയിൽവാസത്തിനിടെ തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനായ അദ്ദേഹം പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു വിപ്ലവക്കാരിയായി മാറി. 1943 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ രചന പ്രേമലേഖനം പുറത്തിറങ്ങി. തുടർന്ന് ബാല്യകാൽ സഖി, ശബ്ദങ്ങൾ, മുച്ചിട്ടുകാരൻ്റെ മകൾ, അങ്ങനെ പല രചനകൾ. 1970 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1982 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ജനലക്ഷങ്ങളെ ആസ്വാദന തലത്തിൻ്റെ പരമകോടിയിലെത്തിച്ചിട്ട് 1994 ജൂലൈ 5 ഇമ്മിന് വലിയ കഥാകാരന് യാത്രയായി. A warm good morning to all. Today is the remembrance of the famous novelist Vaikam Muhammad Bashir. Was born in the village of Talaiparambu in northern Travers. He was a landed in the Kerala. He was one of the oldest figures who realized Malayalam literature. He did not differentiate between literature, language, and the spoken by the common, and did not care about the grammatical contents of his sentence. Is a novel Shabdangal, The Voices, was once banned due to its echo that declared one feudal society. He was a Sufi among the writers and the greatest exponent of the Gandhian thought. He was awarded with Padma Shri in 1982
for his overall contribution to national as a freedom fighter. Writing the political artists at the Kotam he was at during that time, he wrote a few stories. Balaya Sagi. We all know that Balaya Sagi is one of the best story he continues to us. I couldn't my world submitting that best memories from the you all. Thank you to all. Have a nice day. നമസ്കാരം. ബഷീർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ 27ാം ചരമവാർഷികമാണിന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനം ബഷീർ ദിനമായാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച അദ്ദേഹം യാത്രകളിൽ കണ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെയും പഠിച്ച ജീവിത അനുഭവങ്ങളെയും തൻ്റെ രചനകളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഉറവറ്റാത്ത നിർമ്മബോധവും ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുമുള്ള സംഭാഷണം രചന രീതിയിലും ബഷീർ കൃതികളിലൂടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. ബഷീറിൻ്റെ ബാല്യകാലസഖി, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ, മതിലുകൾ എന്നിവ വായനക്കാരനെ സമ്മാനിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായൊരു വായനാനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ചിരിപ്പിടിയോളം, ഇമ്മിണി ബാല്യം 1, ലടക്കൂസ്, ബടക്കൂസ്, വെളിച്ചത്തിനെന്തൊരു വെളിച്ചം തുടങ്ങിയ നിരവധി പദവികളിലും ശൈലികളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ജീവിതവും സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ജീവിത ഭാഷയും സാഹിത്യഭാഷയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാക്കിയ മലയാളത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായ എഴുത്തുകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളികൾ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ പേരാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ. 1908 ജനുവരി 21 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലയോലപ്പറമ്പിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. ബഷീർ 1994 ജൂലൈ 5 അന്തരിച്ചു. ഈ സാഹിത്യവല്ലഭൻ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് 4 നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ആയിട്ടും മലയാള ഭാഷയുടെ സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ കഥകൾ എഴുതി വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട 10 കൃതികളെയും അവയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറു വിവരണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രേമലേഖനം. ബഷീറിൻ്റെ ആദ്യ നോവലാണ് പ്രേമലേഖനം. 1942 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ബഷീർ ഇത് രചിച്ചത്. ഹാസ്യാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രേമകഥയാണിത്. കേശവൻ നായരും സാറമ്മയുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. നാട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന് സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തെ കളിയാക്കുക എന്നതും മിശ്രവിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതുമാണ് കഥയിലെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാന ആശയം. ആകാശമിട്ടായി കഥാപാത്രമാകുന്ന ബഷീറിൻ്റെ നോവലും പ്രേമലേഖനം തന്നെയാണ്. ബാല്യകാലസഖി. ബഷീറിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് ബാല്യകാലസഖി. മജീദും സുഹ്റയുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. അവരുടെ ബാല്യം, പ്രണയം, വിരഹം, വേദന ഇവയൊക്കെ ബാല്യകാലസഖിയിൽ കഥാസന്ദർഭങ്ങളാകുന്നു. ബാല്യകാലസഖിയിലെ മജീദിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളാണ് ഒന്നും ഇമ്മിണി ബല്യ 1 എന്നത്. ശബ്ദങ്ങൾ. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1947 ബഷീർ രചിച്ച നോവലാണ് ഇത്. ഒരു സൈനികനും എഴുത്തുകാരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ബഷീർ ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രചനാ ശൈലിയാണ് ഈ നോവലിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാഹിത്യലോകത്തേറെ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബഷീർ കൃതിയാണ് ശബ്ദങ്ങൾ. എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പാക്കൊരാനുണ്ടായിരുന്നു. 1951 ബഷീർ ഈ നോവൽ രചിച്ചത്. കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മയും വലിയ പുരോഗമനവാദിയായ നിസാർ അഹമ്മദും തമ്മിലുള്ള പ്രണയമാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ കേന്ദ്ര പ്രണയം. വെളിച്ചത്തിന് എന്ത് വെളിച്ചം എന്ന പ്രശസ്തമായ ബഷീറിയൻ ഡയലോഗ് ഈ നോവലിൻ്റേതാണ്. കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മയുടെ ഉമ്മ കുഞ്ഞിത്താച്ചുമ്മ പറഞ്ഞ ആനവേമ്പ് എന്ന പ്രയോഗം മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും ജനപ്രിയമായി തുടരുന്നു. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തൻ്റെ കൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നായി ബഷീർ ഈ നോവലിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും. രാമൻ നായരും തോമയുമാണ് ഈ നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. രാമൻ നായർ ആനവാരി രാമൻ നായർ ആയതും തോമ പൊൻകുരിശ് തോമയുമായ കഥയാണ് ബഷീറിൻ്റെ ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും പറയുന്നത്. ഇതിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് എട്ടുകാലി മാമൂൻ. പാത്തുമ്മയുടെ ആട്.
ബഷീറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നോവലുകളിൽ ഒന്നാണിത്. 1959 ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എന്ന പേരും കൂടി ബഷീർ ഇതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഷീർ തൻ്റെ കുടുംബവീട്ടിൽ കഴിയവേ രചിച്ച കുടുംബ നോവലാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട്. ബഷീറിൻ്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങൾ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നു. അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ബഷീറിൻ്റെ സഹോദരിയായ പാത്തുമ്മയാണ്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നോവലിൻ്റെ കഥാഗതി. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ കൂടിയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട്. മതിലുകൾ. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ എഴുതി എന്ന കുറ്റത്തിന് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ബഷീറിൻ്റെ ജയിൽ അനുഭവമാണ് മതിലുകൾ എന്ന നോവൽ. ബഷീർ തന്നെ ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്നു. മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് നാരായണി. മതിലിനപ്പുറത്തെ സ്ത്രീ തടവുകാരുടെ ജയിലിലെ നാരായണി ബഷീർ പരിചയപ്പെടുന്നു. പരസ്പരം കാണാതെ തന്നെ ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാകുന്നു. ഈ രീതിയിലാണ് കഥ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇതുവരെ പരിചയിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം തുറന്നു കാട്ടുന്ന നോവലാണ് മതിലുകൾ. ഈ നോവൽ ഇതേ പേരിൽ തന്നെ ചലച്ചിത്രമാക്കപ്പെട്ടു. 1989 പുറത്തിറങ്ങിയ മതിലുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ഈ ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു. വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്. മൂക്ക് കഥാപാത്രമാകുന്ന ബഷീറിൻ്റെ കഥയാണ് വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ പൊതിഞ്ഞ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിമർശനമായാണ് ഈ കഥ ബഷീർ പറയുന്നത്. ഒരു സാധാരണ പാചക തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ദിവസം മൂക്കിന് നീളം വെക്കുന്നതും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ പരമ്പരവുമാണ് ഇതിലെ ഹൃദിവൃതം. മൂക്ക് എന്ന വിഷയം സമൂഹത്തിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ ഹാസ്യകൃതമായി ബഷീറിനെ നോക്കിക്കാണുന്നു. മുച്ചിട്ടുകളിക്കാരൻ്റെ മകൾ. 3 കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ നോവലിലുള്ളത്. മുച്ചിട്ടുകളിക്കാരൻ ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ സൈനബ, മണ്ടം മുത്തപ്പ. സൈനബയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മണ്ടം മുത്തപ്പ മുച്ചിട്ടുകളിയിൽ പോക്കറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും പോക്കർ തൻ്റെ മകളായ സൈനബയെ മുത്തപ്പക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് കഥയുടെ സാരാംശം. ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ. ബഷീറിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ബഷീർ നൽകുന്നത്. ബഷീറും തൻ്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമാബയും ഇതിലെ കഥാപാത്രമാകുന്നു. പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും പാമ്പുകളുമൊക്കെ ഈ കഥയിൽ കടന്നുവരുന്നു. It's me Twalia, here to give an introduction of the famous novel by Vaikam Muhammad Bashir, Pathummayude Aadu. This is a humorous novel and a cult example of realistic fiction. The characters of this book are Bashir's family members and he himself is the protagonist of the novel, and he narrates the story from his perspective. The goat is a metaphor for the all-consuming hunger of a family living in poverty, and it's beautifully handled throughout the novel with Bashir's characteristic very humor. The story takes place in his home in Thalayolaparambu, Kerala. The goat belongs to his sister Pathumma, which eventually become the title of the book. The goat in the story is characterized by a voracious appetite. It eats anything and everything. It feels like eating once it eats Bashir's lunch along with the banana leaf on which the lunch is served. It even eats some of his novels and other books, and once it tries to eat his blanket. Pathummayude Aadu. There is an event in the book where Bashir's little nephew comes crying to him because the goat has eaten his trousers pocket along with a 25 paise coin inside it, and also that his father will beat him if he comes to know of it. The kind-hearted novelist gives him money from his savings, then catches and ties up the goat and patiently waits for it to defecate so that he can get his 25 paise back. Even though Bashir uses his humor to describe these events, this clearly shows us the
poverty of the family and the scarcity of the money. The use of black comedy is perfect and one point. This book has long forever written by the author himself, in which he tells us the circumstances under which the story has been written. This is the only major Bashir work that published from the original manuscript. There is a statue pictured above, commemorated in memory of the god from this novel. Commemorating statue for a fictional character is very rare in a country like India. Thank you. Good morning, all of you. Talking to you, Suhaibatul Aslamia. Today is July 5, Bashir Day. On this day, we celebrate Bashir Day. Here, Nafisatul Misriya and Zakia Kulsumbi are presenting quiz in connection with Bashir Day. I gradually invite them. First question. Where was Vaikam Muhammad Bashir born? I repeat, where was Vaikam Muhammad Bashir born? Answer: Talayola in Kottayam district. Second question. By what name is Muhammad Bashir famous? I repeat, by what name is Muhammad Bashir famous? Answer: Bepur Sultan. Third question. Bashir's novel starring Majid and Suhara. I repeat, Bashir's novel starring Majid and Suhara. Answer: Balyakalasaki. Fourth question. Which of these stories of Bashir is based on the film Bhargavi Nilayam? I repeat, which of these stories of Bashir is based on the film Bhargavi Nilayam? Answer: Neelavelicham. Fifth question. Who is the hero of the movie Madilugal? I repeat, who is the hero of the movie Madilugal? Answer: Mammootty. Sixth question. What is the name of Bashir's wife? I repeat, what is the name of Bashir's wife? Answer: Fabi Bashir. Seventh question. Which is the famous work of Bashir in the central character of Nos? I repeat, which is the famous work of Bashir in the central character of Nos? Answer: Vishyavikhyathamaya Mookku. Eighth question. The only play written by Bashir. I repeat, the only play written by Bashir. Answer: Katha Bijam. Ninth question. What is the name of the person who directed the film Madilugal? I repeat, what is the name of the person who directed the film Madilugal? Answer: Adur Gopalakrishnan. 10th question. A tree has influenced Bashir's life and literature. Which is the tree? I repeat, a tree has influenced Bashir's life and literature. Which is the tree? Answer: Mangosteen. And the last question. The year Bashir passed away. I repeat, the year Bashir passed away. Answer: 1994. Here the quiz is concluding. They shared a good information about Bashir. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പാക്കൊരാനണ്ടാർന്ന് എന്നൊരു നോവലിൻ്റെ അല്പമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ നോവൽ പുറത്തു വന്നത് 1951 ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം സുന്ദരിയായ കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മയാണ്. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ. ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. അനേകായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതുപോലെയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പകാലം വളരെ ദൂരത്താണല്ലോ. അവിടെ മുതൽ പലതും സംഭവിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരു തമാശ മട്ടിലെ കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയൂ. പച്ചയായ ജീവിതം എന്നും ഇതെല്ലാം പൊരുളറിയാൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ. ഒന്നും ആരുടെയും പിടിയിലല്ലല്ലോ. എന്തു ചെയ്യും? വിങ്ങിക്കരയാൻ തോന്നും, ഹൃദയം തുറന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും.
ചിരിയാണല്ലോ കരച്ചിലിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഓർത്തോർത്ത് മന്ദഹസിക്കാം. ആരെയും കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറയാം. റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നിനെയും അവൾ വെറുത്തിട്ടില്ല. ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആദ്യമായി അവൾ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു ആനയെയാണ്. ഒരിക്കലും അവൾ അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും സ്നേഹിച്ചു. അതിനെപ്പറ്റി അവൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അന്ന് അവൾക്ക് ഏതാണ്ട് 7 വയസ്സായി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ 8, അതിൽ കൂടുകയില്ല. ആ കാലത്ത് അവളുടെ നേർക്ക് ഒരു നിരോധനാജ്ഞ ഇറങ്ങി. വാപ്പയുടെ വകയല്ല, ഉമ്മയുടേത്. സംഗതി മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇസ്ലാമീങ്ങളാണെങ്കിലും അയൽവക്കങ്ങളിലെ പിള്ളേരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത്. ചുരുക്കത്തിൽ അവരുമായി യാതൊരു ഇടപാടും പാടില്ല. എന്താ കാരണം? ലോകപ്രസിദ്ധമായ ആ രഹസ്യം ഉമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞുപ്പാത്തുമ്മ, നീ ആനമക്കാരിൻ്റെ പുന്നാരമോളുടെ പുന്നാരമോളാ. നിന്റെ ഉപ്പുപ്പാക്കൊരാനുണ്ടാർന്ന്, വലിയൊരു കൊമ്പനാന. എൻ്റെ പുന്നാരാനേ എന്നവൾ അന്നു മുതൽ 100 കൂറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ നോവലിന് എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പാക്കൊരാനുണ്ടാർന്ന് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. ഈ നോവൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം വളരെ ലളിതമായ ഒരു നോവലാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ മികച്ച ഒരു നോവലായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്തെയാണ് ഈ നോവലിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. താങ്ക് യു. തലയോലപ്പറമ്പെന്ന ഗ്രാമത്തിനപ്പുറം വൈക്കമെന്നുള്ളൊരു നാട്, സാഹിത്യലോകത്തിൻ മാണിക്യമായുള്ള വൈക്കം ബഷീറോരെ വീട്. പേപ്പൂരിൻ സുൽത്താൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടുള്ളോരല്ലേ സാഹിത്യലോകത്തിൻ്റെ പൊൻതൂവൽ തന്നെയല്ലേ. അറിവിൻ നിറകനവിൽ വരും ജനഹൃദയങ്ങൾ കവരും ഹാസ്യം നിറയും കൃതികൾ, അതിൽ ജീവൻ തുളുമ്പും കഥകൾ. അറിവിൻ നിറകനവിൽ വരും ജനഹൃദയങ്ങൾ കവരും ഹാസ്യം നിറയും കൃതികൾ, അതിൽ ജീവൻ തുളുമ്പും കഥകൾ. മലയാള കരയുടെ അഭിമാനം തിരുജ്യോതി, മലയാള കഥകൾക്ക് ഉയരുമേകി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറെന്നോർ സുവനം പുൽകി. കഥയെത്ര പറഞ്ഞവർ, കഥാപാത്രമറിഞ്ഞവർ, കഥനത്തിൽ കഴിഞ്ഞോർക്ക് തുണയായവർ. അവരുടെ ചരമത്തിൻ ദിനമെന്ന് അതോർക്കും നമ്മൾ. തിരുനെറ്റി വിശാലമം കഷണ്ടിയും മതിക്കേമം തലയോളപ്പറമ്പിൻ്റെ നജിമായോരാം. നല്ല തലയെടു പദമുള്ള സുൽത്താൻ